Do you like that song? 여러분들은 이 특창이 마음에 드십니까? Amen. 아멘. I don't understand, but I feel the spirit of the music. 제가 이 가사는 이해를 못하지만 정말 그 영의 노래가 함께 불리는 것에 대해서 감사를 드립니다. Now let's go to the first question that we will answer this morning. 이 아침에 첫 번째 질문을 여러분들에게 드리겠는데요. Where shall we prepare our home in order to have income for our family? 우리의 가족의 수입을 얻기 위해서 우리 가정은 어디에 자리를 잡아야 하는가? If city life, city living is not recommended, is not highly recommended, then where shall we go? Where shall we establish our home? 도시에서 생활하는 것이 말씀에 비추어 옳지 않다는 것을 알고 계십니다. 그러면 우리가 어디에 터전을 잡아야 하겠습니까? Can you give the phone to Sister Chu? Phone. Yeah. Who's that? My mother? Yeah. If she can read. 우리 잠깐만요. 저희 어머니 여기 앞에 보이시나요? 그 질문 밑에 있는 말씀을 한번 읽어보시기를 바라겠습니다. 그대는
이거예요? 위에 한 조각 농토와 한 조각 농토와 뭐가 안락한 가정을 가진 아버지들과 어머니들은 왕들과 여왕들이다. 네, 계속해서 읽어주십시오. 그대는 도시들을 떠나서 시골로 옮기라는 부름을 받을 때에 그것을 어려운 말로 여기지 말라. 거기에는 이런 기회를 붙잡는 이들을 위한 풍성한 축복이 기다리고 있다. 경제적 안전에 이바지한다. 주께서는 우리 백성들이 그들의 가족들을 데리고 도시에서 떠나 자신들의 양식을 재배할 수 있는 시골로 이사해야 한다고 반복하여 지시하셨던 바, 이는 미래에 사고 파는 문제가 매우 심각한 문제가 될 것이기 때문이다. 우리는 이제 도시들을 떠나서 집과 집들이 밀집되어 있지 않고 원수들의 간섭을 받지 않을 농촌 지방으로 가라고 하는 거듭거듭 주어진 교훈에 유의하여야 한다. 네. 이 주제에 대한 상세한 권면을 참조하려면 시골 생활을 보라. 네, 감사합니다. We understand here 우리가 이해하기로 that it is not a privation if you go to the country. 한 조각의 농토와 안락한 가정을 시골에서 가져야 한다라고 했습니다. And to live there in the country 네, 시골에서 생활할 때 because in the country rich blessings is awaiting for you. 왜냐하면 시골 생활을 통해서 우리는 풍성한 축복을 받을 수가 있습니다. You know, brethren, time will come that we cannot buy or sell. 우리가 멀지 않은 때에 사고 파는 것이 제한이 될 때가 있을 것입니다. Do you believe that? 여러분들은 그것에 대해서 믿으십니까? So our brethren living in the city should now start to find a place here in the countryside. 그래서 도시에 사시는 우리 형제들은 시골에 좋은 농토가 어디 있나 검색을 하셔야 돼요. Before it will be too late, you have now a place where you can cultivate, produce your food to survive. 너무 늦기 전에 우리가 시골에서 그 농토에서 우리가 경작하고 우리의 그 경작한 식물들을 취할 수 있는 그러한 일이 이루어져야 할 것입니다. Today I'm living in Sydney, 제가 지금 시드니에 살고 있는데요. but I'm planning to go back to Philippines. I'm planning to go back to Philippines 저는 이 필리핀으로 돌아갈 계획을 가지고 있습니다. when I will retire. 제가 은퇴한 이후에 필리핀으로 돌아갈 계획을 가지고 있어요. I will go to the farm. 저의 농장으로 갈 계획을 가지고 있습니다. I have now land ready. 저는 이미 그 시골에 땅이 있고요. Preparation when I will retire. 제가 은퇴한 이후에 그곳에 정착할 계획들을 다 세우고 있습니다. Why? 왜 그렇습니까? Because Spirit of prophecy says time will come you cannot buy or sell. 왜냐하면 예언의 신의 말씀에 때가 이를 때에 우리가 사고 파는 것이 어려울 것이다 라고 말을 하고 있습니다. Yes, we can stay a little bit in the city now if you have special work to do there. But it is recommended, especially for little children, to have family in the country. 여러분들의 특별한 일이나 직업 때문에 피치 못해서 도시에 생활하고 있지만 우리의 자녀들의 미래와 그 교육을 위해서는 반드시 시골로 저희 거처를 옮겨야 할 것입니다. First reason, 첫 번째 이유는 for spirituality of the children. 그 자녀들의 영적인 성장을 위해서고요. Number two, 두 번째는 for health reason. 건강의 이유가 있습니다. Number three, 세 번째로는 for survival. 살아남기 위해서입니다. You get it? Yes, you have still house in the city, but try to what? Find a place in the country now while
easy to buy. 여러분들이 지금 도시에서 생활하고 계시지만 그 도시에서 시골에 있는 거처를 찾으셔야 돼요. 그래서 그 시골에서 우리가 경작하여 우리가 작업자족할 수 있는 곳을 거처를 찾아야 할 것입니다. In the city, you will buy everything. 도시에서는 모든 것들을 살 수가 있어요. Yes, 그렇습니까? but I see in Seoul you can still have a garden. Brother Park has garden. 양평의 교회에는 우리 조그마한 이렇게 농작물을 심을 수 있는 밭이 있어요. But there are cities that it's really hard to do gardening, like Manila. 그렇지만 도시에는 그러한 조그마한 농토도 얻기가 굉장히 힘듭니다. Houses are like this one. 집들도 이렇게 따닥따닥 붙어 있어요. But our church in Seoul is a little bit in the country, right? 그렇지만 우리 서울교회는 도시에서 약간 떨어진 곳에 있습니다. And you know, in big cities, you buy water, you buy your vegetables, you buy your fruits, you buy your rice, everything you will buy. 큰 도시에서는 여러분들이 물과 과일과 모든 것들을 사야지만 얻을 수가 있어요. And you cannot produce 100% organic. You cannot buy 100% organic food because you don't know what they are selling. 여러분들이 그 사는 것들은 정말 유기농 식품들을 구하기가 굉장히 힘들어요. But if you have your own patches, if you have your own garden, you can plant what you want. 그렇지만 여러분들이 작은 농토가 있다면 그곳에 여러분들이 원하는 것들을 심고 수확할 수 있을 것입니다. Now the next question is, 두 번째 질문은요. what is the role of the husband in the home? 가정에서 아버지의 역할이 무엇입니까? Can you read? 우리 김도경 형제님 마이크로폰 좀 주시고요. 네. 여기 말씀을 좀 읽어 주시기를 바라겠습니다. 남편과 아버지는 가정의 머리이다. 아내는 그에게 사랑과 동정을 바라며 자녀들을 양육하는 데 필요한 도움을 구한다. 그것은 당연한 일이다. 자녀들은 어머니의 자녀임과 동시에 아버지의 자녀이다. 그러므로 그는 자녀들의 행복에 어머니와 똑같은 관심을 가지고 있어야 한다. 자녀들은 그들의 아버지에게 부양과 지도를 기대한다. 그는 자기 가정에 필연적으로 있어야 할 생활과 가마력과 교제에 대하여 올바른 견해를 가질 필요가 있다. 무엇보다 그는 하나님을 사랑하고 경외하는 마음과 그분의 말씀의 교훈으로 지배를 받음으로 자녀들의 발길을 옳은 길로 인도할 수 있어야 한다. 네, 감사합니다. The next one. Sister Kim. Yeah. 우리 김미란 자매님. Kim From Seoul. from Seoul. Okay. 네. 앞에 보이시는 예은혜 신의 말씀 한번 읽어 주십시오. 입법자와 제사장, 모든 가족들은 아버지를 중심으로 모인다. 그는 자기의 남성적인 태도로 힘, 성실, 정직, 인내, 용기, 권명, 그리고 실제적 유용성과 같은 남성적인 특성들을 나타내는 입법자이다. 아버지는 어떤 의미에 있어서 아침과 저녁 희생을 하나님의 제단에 드리는 가족의 제사장이다. 아내와 자녀들은 이 제사에 연합하고 또한 찬양하는 노래에 참여하도록 장려되어야 한다. 아침과 저녁에 가족의 제사장으로서 아버지는 그날에 자기 자신과 그의 자녀들이 범한 모든 죄를 하나님께 고백하여야 한다. 그가 알게 된 모든 죄가와 또 하나님께서만 아시는 엄밀한 죄악도 고백되어야 한다. 아버지가 있을 때는 아버지가 없을 때는 어머니에 의하여 수행되는 이 같은 행동 규칙은 가정의 행복을 가져올 것이다. 네, 감사합니다. Amen.
Now let's go to Brother Park. 우리 박 목사님. Next. 하나님과 동행함. 아버지는 산 믿음으로 자기 자녀들을 하나님께 붙들어 맬 것이다. 자기 자신의 힘을 불신하면서 그는 자기의 무력한 영혼을 예수께 메어 달고 지극히 높으신 분의 힘을 붙잡는다. 형제들이여, 아침 저녁으로 가정에서 가족들과 함께 기도하라. 그대의 골방에서 열렬하게 기도하라. 그대의 날마다의 일과를 수행하는 중에도 심령을 기도로 하나님께 들어 올려라. 에녹이 하나님과 동행한 것은 이런 방법으로였다. 심령의 조용하고 열렬한 기도는 거룩한 향처럼 은혜의 보좌로 올라갈 것이요 마치 성소에서 드려진 제물처럼 하나님께 간합될 것이다. 이렇게 그리스도를 찾는 이들에게 그리스도는 환난 때에 만날 도움이 되신다. 그들은 시련의 날에 강하게 설 것이다. Can you read, Sister Park? Can you read it? The last one. 친절한 봉사가 어머니 짐을 가볍게 하여 줄 것이다. 그의 직업과 그 직업상의 어려움이 무엇이든지 간에 아버지는 그가 종일토록 방문객과 손님들을 맞을 때 나타냈던 그 같은 미소 짓는 얼굴과 유쾌한 어조를 가지고 집으로 오도록 하라. 아내로 하여금 자기 남편의 큰 애정에 의지할 수 있다는 것을 느끼게 하라. 즉 남편의 팔이 수고하고 염려하는 그에게 힘이 되고 격려가 되고 남편의 감화가 그의 하는 일을 지지할 것이라는 것을 느끼게 하라. 그렇게 하면 아내의 짐은 절반이나 가볍게 될 것이다. 자녀들은 그의 자녀들인 동시에 남편의 자녀들이 아닌가. 아내는 자기 남편이 책임진 부분을 자신이 감당하므로 그를 돕는 것보다 더욱 중요하다고 생각되는 짐들을 자신에게 모을 수 있으며 이것은 남편에게 있어서도 사실이다. 친절한 봉사는 가치가 있다. 남편은 가족 사회의 남편이라기보다도 기숙하는 이처럼 집에 들고 나는 데 있어서 자유로이 생각하는 경향이 있다. 가사에 대한 의무들은 신성하고 중요하다. 그러나 그 의무들은 흔히 실증난 단조로움이 수반되는 일이 많다. 그 셀 수 없는 염려와 난처한 일들은 남편과 아버지가 선택한다면, 보다 정확히 말하면 그가 그렇게 하는 것이 필요하고 바람직하다고 생각한다면 그가 아내에게 베풀어 줄 수 있는 그런 여러 가지 변화와 유쾌한 오락이 없이는 괴로운 일이 된다. 인생의 보다 겸허한 행로를 걷는 어머니의 생애는 하나의 끊임없는 자기 희생의 생애이며 만일 남편이 아내의 어려운 처지를 옳게 평가하지 못하고 그를 지지하여 주지 못한다면 그의 생애는 더욱 어렵게 된다. 네, 감사합니다. Thank you very much. 네, 감사합니다. If we want to summarize this, 여러분들이 이 말씀들을 the father or the husband 원하시다면요. has three P's. 남편과 아내는 세 가지 알파벳 P가 있어야 됩니다. In English, I don't know in Korean. 3P. 세 가지 P's. 영어 알파벳 P가 있어야 돼요. The first P is provider. 첫 번째는 provider, 공급자입니다. Who will provide food in the house? 누가 가정에 음식을 공급하죠? It is the first duty of the husband. 이것이 바로 첫 번째 남편의 아버지의 의무예요. You cannot be a husband if you cannot support your family. 만약 그 가족에게 이러한 음식들을 부양할 수 없다면은 아버지라고 할 수가 Support 없어요. of what? Support of what? 어떤 것을 공급해야 됩니까? For the food, 음식과 for the house, 집과 for water, electricity, 물과 그리고 전기와 clothes, and 옷과 then any other expenses. 다른 모든 것들을 공급을 해야 돼요. Of course, sometimes some family the wife also help. 물론 어떠한 경우 이제 아내가 도와줄 수가 있습니다. Both of them helping together.
남편과 아내가 같이 합심해서 그것을 공급할 수가 있어요. But it is the prime duty of the father to work to support the family. 그렇지만 아버지의 기본적인 의무가 바로 그 가족에게 이러한 것들을 공급하는 것입니다. The second P, 두 번째 P는요. priest. 지도자입니다. What do you mean by priest? 어떠한 지도자인가요? Minister or pastor. 목사님이에요. 그 가정의 Who 목사님이고 is the pastor in the house? 설교자입니다. 누가 가정의 목사님입니까? The mother or the father? 어머니일까요? 아버지일까요? It's the father. 아버지예요. So he will see to it that morning worship will be done. 그래서 아버지가 가족들을 모아서 아침 예배를 인도해야 할 것입니다. He will see to it that evening worship will be there. 그래서 그 가족을 이끌어서 저녁 예배도 가져야 할 것이에요. In other words, he will be leading the worships. 그래서 다른 말로 그 예배를 인도하는 사람이 바로 아버지입니다. What about the Sabbath? 안식일은 또한 어떻습니까? Who will initiate that everybody must be on time in the church? 누가 그 가족들을 정각에 우리 하나님의 전에 모이도록 할 수 있을까요? Of course, the father, right? 아버지예요. What about camp meetings like this? 우리 영적 집회는 또한 어떻습니까? Who will make some plans? Okay, let's go to the camp meeting. Let's go to camp meeting. We'll prepare something. It's the father. 가족들을 이끌어서 이 영적 집회에 참석하자고 아버지가 그 일을 할 수 있을 것입니다. If there are some wrongs in the family, doctrines, spiritual problems, who will correct it? 만약 그 가족 사이에 이 영적인 가르침이나 우리가 가지고 있는 교리들이 잘못 이해되고 있다면 누가 그것을 바로잡아야 됩니까? It is the father. 아버지예요. And he is the protector also of the family, the third P. 네, 세 번째 P는 바로 보호자입니다. Protecting bad influence to the house. 악한 영향으로부터 가족들을 보호할 의무가 있어요. Protecting evil associates in the house. 가정의 어떠한 모양의 악의 형태도 그 가정으로 들어오는 것을 아버지는 막아야 합니다. He will not bring evil things in the house. 그러한 악한 모습들이, 악한 영향들이 이 가정에 있어서는 안 돼요. He is the one guarding the home religion. 그래서 아버지가 이 신앙의 악한 모습들이 가정으로 들어올 때 그것을 막아야 하는 것입니다. Aside from being the priest, the provider, the protector, he has the L. 이 세 가지 P, 공급자와 그리고 지도자와 그리고 보호자, 이 세 가지 P 이외에도 하나의 L이라는 알파벳 L이 또 What is 아버지의 L? 의무입니다. L은 또 무엇일까요? Legislator. Lawmaker. lawmaker이에요. 뭐냐면 법을 만드는 사람입니다. 입법자예요. Together with the wife, they will talk together. What will be the time for worship? 아내와 함께 우리 가족에 언제 아침 예배가 있어야 할까요? 얘기를 Okay, wife will say, I think our children will rise up ready at 7 o'clock. Okay, we worship 7. 그래서 아내가 말하기를 우리 자녀들이 일어나면은 아침 7시쯤 됩니다. 그럼 7시쯤에 우리 아침 예배를 드리면 될 것 같아요. Breakfast in this time. 그러면 아버지가 7시에 그럼 아침 예배를 드립시다. The father will decide with the wife and then place there in some area so that all the children will look at. Children, worship time, this one. Children, eating time, this one. 그래서 그 자녀들이 볼 수 있도록 시간표를 만들어서 자녀들에게 지금 이 시간에는 예배를 드려야 되고 지금 이 시간에는 아침 식사를 해야 된다고 가르칠 수 있습니다. What if your children will become 15, 16, 17 years old already? 자녀가 15살, 17살, 18살 이렇게 10대가 되었을 때는 어떻게 해야 될까요? And the father will make a law. 7 o'clock in the night,
nobody out the house. 아버지가 이렇게 저녁 7시 이후에는 집 밖으로 자녀가 나가지 않도록 이렇게 법을 만들 수 있습니다. So the mother, yes, 7 o'clock? Yes, 7 o'clock, no more going out except for emergency. 그래서 어머니가 저녁 7시? 그럴 수 있다고. 근데 특별한 경우는 제외합시다. The 그래요. mother will call the boys, the girls, boys come. Dad said 7 o'clock in the home. 어머니가 자녀들을 불러서 아버지가 말하기를 저녁 7시 이후에는 집 밖으로 나가게 못하게 그렇게 말씀하셨어. 그래요. Why? 왜? Why? 왜? If there's no law in the house, if these young people, 15, 16 years old, in the streets, 왜 우리가 이러한 법들을 부모님들이 만들까요? 왜냐하면 그러한 법들이 없다면 7시 이후에 자녀들이 어디든 밖에 나갈 수가 있어요. what will happen to these boys, these girls? 그러면 이 자녀들에게 어떤 일이 일어날까요? Say, Mom, but I have some assignments to do. I need to go there. Yes, but bring your brother. 엄마에게 말하기를 엄마 나 저기 밖에 7시 이후에 밖에 나가야 돼. 숙제할 게 있어. 그러면 엄마는 그래 가는데 I'll give you some hours. 너 오빠랑 같이 가. 남동생이랑 같이 가. 이렇게 하는 거예요. Look at this house. Go back home. 그리고 이 시간이 되면은 돌아와. 이렇게 자녀들에게 말할 수 This is 있어요. what we call law makers. There must be a law in the house. 이것이 바로 이 가정 내에 법을 만드는 일이에요. In the Sabbath came. 9:30 the Sabbath school will start, right? 안식일에 안식일 학교는 9시 반에 이루어집니다. Then Dad will make a law. 그래서 아버지가 법을 만들어요. 8:30 8시 반에 reading, 준비하라. because we'll drive car to the church. 8시 반에 옷 입기를 준비를 마쳐라. 왜냐하면 우리는 교회에 가야 된다. And everybody knew, okay, prepared. But if there's no law, what will happen to the family? 그래서 모든 가족들이 그 아버지의 말씀을 알기 때문에 준비를 해요. 그렇지만 만약 그 법이 없다면 어떻게 될까요? It's really hard. 굉장히 힘들 것입니다. What I did as a father, I type it, 제가 아버지로서 이 타이핑을 칠 때 time, 시간이 and I paste it in the room of the boys. I paste it in the room of the boys. I paste it. Worship time, eating time, curfew hours in the night, that's the time. And I place in the room. 그래서 각 방마다 이 타이핑을 쳐서 시간표를 만들었어요. 그래서 방마다 그 시간표를 붙였습니다. So nobody can complain. Yeah, you see? Worship time. 그래서 You must be here. 자녀들이 불평을 할 수가 없어요. 그 법이 그 방마다 이 시간표가 다 붙여져 있기 때문에요. Now, look at mothers. 지금 어머니들 한번 보십시오. Morning, noon, night, cooking, washing, cleaning the house. 네. 아침, 점심, 저녁 하루 종일 집안 청소하고 집안 음식들 준비해요. Spiritual prophecy says, 예언의 신의 말씀에 of course, it is not the work of the husband to cook. It is not the work of the husband to wash. It is not the work of the husband to clean. 네. 물론 아버지가 그렇게 청소하고 요리하고 그러한 집안을 깨끗하게 하는 것은 아버지의 의무는 아니에요. But it will be delightful for the wife if the husband will help. 그렇지만 아내를 기쁘게 해주는 것이 바로 남편의 의무입니다. When? 언제요? Especially in busy time. 특별히 visitors. 방문자가 있어서 아내가 바쁠 때예요. Especially if the wife is sick also. 아내가 아플 때. So husband must know how to cook. 그래서 남편도 Sometimes. 또한 반드시 요리를 해야 됩니다. It's just a help. 가끔씩. But wife should not think, you should cook always, you should wash always. It's not good. 그렇지만 항상 남편 당신이 요리를 해야 돼, 청소도 해야 돼, 이게 아니에요. But giving help is a welcome for the wives. 그렇지만
아내에게 남편이 도와주는 것이 우리의 의미고 그럴 때 아내는 환영할 것입니다. Now, one thing also, it says here that to lessen the burden of the wives is to appreciate the work of the wives. I'm sorry. Is to appreciate the work of the wife. 네, 그 아내의 하는 모든 일에 대해서 우리는 가족 모두가 감사해야 합니다. What if the food is not tasting? 만약 음식이 맛있지 않으면 어떻게 될까요? And the husband, I don't like this one. 나 이 음식 싫어 이렇게 할까요? What will be the feeling of the wife? 만약 그렇게 말하면 이 아내의 마음이 어떨까요? Sensitive, right? 되게 마음의 상처를 받을 거예요. Next time, I will not cook anymore. 다음에는 내가 다시는 요리하지 않겠다고 그럴 수도 있어요. But if it lacks salt, 그렇지만 만약 소금이 좀 모자라다면 try to appreciate. 아내에게 소금이 모자라도 감사하도록 Wow, this food is good. 이 음식이 굉장히 맛있다고. But 그렇지만 if you add a little more salt, 만약 당신이 소금만 조금만 더 넣으면 it will be better more. Than 이 this. 음식 맛이 조금 더 좋을 거겠다고. If you say, this food is salty, I don't like this. 이 음식 너무 짜다고, 안 먹는다고 그렇게 말하지 마십시오. Wife will not cook anymore. 그러면은 아내가 다시는 요리를 하지 않을 겁니다. It's the way how to improve. How you will tell to improve the wife makes the difference. 이러한 말을 이렇게 할 때 우리는 남편이 아내에게 이런 식으로 대할 때 아내는 그 남편의 마음을 이해하게 될 것입니다. Now let's go to the wife. What is the role of the wife at home? 가정에서 아내의 역할은 무엇입니까? Now let us ask the wives to read it. Sister, the wife of Brother Kim, can you read? 어머니들 가운데 우리 김용신 목사님 사모님 Can you read that one? 예내신에 있는 말씀들 읽어주시기 바라겠습니다. She cannot see. Okay. Sister Kim, Park. 우리 박 집사님. 네. 남편과 동등한 지위. 여인은 원래 하나님께서 남편과 동등하도록 계획하신 그 지위를 차지해야 한다. 세상에는 이름만이 아닌 그 말이 가진 모든 의미로서의 어머니인 그러한 어머니가 필요하다. 우리는 여인의 특수한 의무들이 남자들의 그것보다도 더욱 신성하고 더욱 거룩하다는 것을 확신 있게 말할 수 있다. 여인들은 자신들의 신성한 직무를 인식하고 하나님의 능력으로 그리고 하나님을 경외하는 가운데 자신의 생애의 사명에 착수하라. 어머니로 하여금 자녀들을 현세에서와 장차 더 좋은 본향에서 쓸모 있도록 교육시키게 하자. 네, 감사합니다. Go to the sister. Sister, can you read? 우리 김진희 집사님 혹시 앞에 읽으실 수 있겠나요? 가정의 여왕, 보좌의 안전. 마이크. 네. 왕의 직무가 어머니의 직무보다 더 높지는 않다. 어머니는 가정의 여왕이다. 어머니는 자녀들의 품격을 꼴지어서 더욱 고상하고 죽지 않을 생명에 합당하게 만들 수 있는 능력이 있다. 천사도 이보다 높은 사명을 달라고 부탁할 수 없다. 왜냐하면 어머니는 이 일을 함으로 하나님께 봉사하는 까닭이다. 어머니들에게 자기의 과업의 고귀한 특성을 깨닫게 해주라. 그리하면 그들은 용기를 갖게 될 것이다. 어머니로서 하여금 자기의 직무의 가치를 인식하여 세상의 표준을 따르려는 유혹을 대항할 수 있는 하나님의 전신갑주를 잊게 하라. 그의 직무는 현세와 영원한 나라를 위한 것이다. 네, 감사합니다. Sister Kim. That one. That one. 우리 네 요셉 김미란 자매님. That one. That one. 고 집사님. 저거 읽으라고요? 네, 읽어주시기 바랍니다. 어머니는 가정의 여왕이요.
자녀들은 그의 신하들이다. 그는 그의 어머니 된 위엄을 가지고 가정을 다스려야 한다. 가정에서의 그의 간만은 으뜸이 되고 어머니의 말은 법이 되어야 한다. 그가 하나님의 지배를 받는 그리스도인이라면 그는 자기 자녀들이 존경심을 얻을 것이다. 자녀들은 어머니가 그들이 시중을 드는 종이 아니요 그들은 지도하고 인도하며 경계에 경계를 더하며 교훈에 교훈을 더하여 가르치는 여왕으로서 존경하도록 가르침을 받아야 한다. 네, 감사합니다. Photo sister. This one. 한번 이경희 집사님. 이보다 더 크거나 거룩한 일은 없다. 결혼한 남자들이 자녀들을 돌보는 일을 집에 있는 아내들에게 맡기고 일하러 간다면 아내이자 어머니는 남편이자 아버지가 하는 일만큼 충분히 크고 중요한 일을 하는 것이다. 한 사람은 선교지에서 일하고 또 다른 한 사람은 가정의 선교사로 일하지만 아내의 염려와 근심과 수고는 흔히 아버지이자 남편의 수고보다 훨씬 더 크다. 그의 일은 엄숙하고 중요한 것이다. 가정에서 애쓰는 어머니는 자기의 수고에 대하여 아무런 세속적인 영예도 받지 못하는 반면에 남편은 공개적인 선교지에서 사람들에게 존경을 받을 수 있다. 그러나 어머니가 가족들이 최대 유익을 위하여 일하고 거룩하신 모범자의 본을 따라 그들이 품성을 형성시키기 위하여 노력한다면 기록하는 천사는 그의 이름을 세상에서 가장 큰 선교사의 하나로 기록한다. 하나님께서는 사물들을 사람이 유한한 안목으로 보듯이 보지 않으신다. 네, 감사합니다. Here we can understand that the mother is the most important person in the house. 우리가 이 예내신의 말씀들을 통하여 볼 때 어머니가 가족에서 얼마나 큰 존재인가라는 것을 알게 될 것입니다. We can say her work is more sacred than the husband. 어머니의 이 의무가 하는 일이 아버지의 의무보다 더 신성할 수도 있어요. 신성할 수 있습니다. You agree with that? 그거에 대해서 동의하십니까? Without a mother, no minister. 어머니가 없이는 목사님이 없어요. No pastor, no Bible worker. 목사님이 없고 전도사님이 없습니다. No lawyer, no doctor. 변호사도 없고 의사도 없어요. You agree with that? 그것에 대해서 동의하십니까? So how important then the mother's work? 어머니의 일보다 더 귀중한 일이 뭐가 있을까요? When Jesus will come in the clouds 예수님께서 of 오실 heaven, 때 He will give a special garland for the mother. 예수님께서는 이 어머니들에게 특별한 Special reward for the mother. 어머니들에게 특별한 보상을 주셨어요. Why? 왜 그런가요? Without you, 어머니가 없이는 there will be no Christian person in the world. 이 세상에는 그리스도인들이 없을 거예요. Amen? 아멘입니까? Who was the best mother 누가 recorded in the Bible? 최고의 어머니였습니까? 성경상에서. Jochebed. 요게벳이었죠. You remember Jochebed? 요게벳에 대해서 She has 기억하십니까? many children, but she educated Moses for the last 12 years. 네. 그러니까 그녀에게는 많은 자녀들이 있었지만 그 중에서 그 아들 모세를 12년 동안 교육을 시켰어요. To the best of her ability. 그녀의 능력 안에서 최고의 교육을 그 아들에게 주었습니다. And what happened to Moses after? 그 후에 모세에게는 어떤 일이 일어났습니까? He was the first person to see God eye to eye. 그는 하나님과 마주보는 그런 특별한 특권을 첫 번째로 그 하나님과 마주보는 특권을 가졌어요. And without Moses, 모세 외에는 all the countries in the world, no constitution.
no good laws and constitution. 모세 외에는 우리 모든 나라의 모세의 법 외에는 이 세상에는 어떠한 법도 그보다 정확한 법이 없습니다. Because all those laws in the countries were taken from the Ten Commandments. 왜냐하면 그 세상에 있는 모든 법들이 그 기본이 되는 것이 바로 이 10계명에서 기본이 되기 때문입니다. Aside from the sacred role of the wife in the home as missionary, 네, 가정의 선교에서 이 어머니가 맡은 그 의무를 생각할 때 says the administrator in the home. You know what is administrator? 이 선교가 어떠한 의미를 가지고 있는지 아십니까? See to it that the house is clean. 이 가정에서의 선교는 이 청소를 하는 것도 Food must be ready. 그리고 음식을 준비하는 것이 Money used wisely if they have money. 재물을 현명하게 사용하는 것이 Prepare for winter time. 그리고 겨울을 준비하는 것 Prepare for summer time. 이 여름을 준비하는 것 Mother knew what will happen in those months, so she prepared everything. 어머니는 그 머릿속에 이 모든 것들을 어떻게 준비해야 될지 그 지혜를 가지고 있습니다. And she should be neat and clean. She should be cleanly, neat. 그래서 이 청결하게 하는 것이 어머니에게는 필요해요. 그 일을 하는 것이. And make her kingdom very orderly. 그래서 그녀의 왕국을 이 가정 내에 만드는 것이 질서 있게 만드는 것이 중요합니다. Look at the bees here. Who control the bees? You know the bee? Bee? Bee. 벌? 네. 벌들이 어떻게 생활하는지 아십니까? It's the queen. 그 벌들에게는 여왕이 있어요. 여왕벌이 있습니다. So who is the queen in the house? 이 여왕이 가정에서의 여왕은 누구입니까? Giving orders, especially if you have children. 특별히 자녀가 있을 때 그 자녀들에게 이러한 일을 질서 있게 일을 주는 것은 누가 하는 일입니까? I was traveling. 제가 여행할 때 But I don't know. My wife has bags and little how do you call this one? baggage or Little things in her bag. 네, 여행할 때 제 아내의 핸드백 안에 뭐가 들어 있는지는 제가 몰라요. 네. But somehow one of my button fall out. 근데 제 양복의 단추가 이렇게 사라졌을 때 Come, took away the little box with a thread and needle and fix. 그 조그마한 상자 안에서 그것을 단추와 실을 꺼내서 그 고쳐줘요. Me, I don't have nothing. 저는 아무것도 생각하지도 않고 가지고 있지도 않습니다. You see how women are very organized? 여러분들은 이 아내들이 여성들이 얼마나 이 정리정돈을 잘하는지 아십니까? They know how to do that, but men, they don't have idea. 아내들은 모든 것을 알고 있고 생각하고 있고 준비를 해요. 그렇지만 남편들은 모릅니다. So, to summarize, 네, 요약하자면 women are the missionary in the home. 어머니가 이 가정에서 얼마나 큰 선교를 하고 있는가는 것을 생각하시기를 바라겠습니다. Mother, a Christian mother will produce pastor, will produce Bible worker, will produce doctor, will produce teacher, will produce farmer, any kind of person, good person in the church. 네, 그리스도인 어머니로 말미암아 정말 훌륭한 목사님과 전도사님과 의사와 변호사와 그러한 모든 자녀들의 존재들이 나타나게 되는 것입니다. And she is the executive officer in the home. 그래서 이 어머니가 정말 뭐랄까요? Executive officer, the one that will execute. 그 가정에서 정말 훌륭한 관리자의 사무원이에요. But the question is, who is the head in the house? 그렇지만 질문은 누가 가정에서의 머리입니까? The wife or the husband? 아내일까요? 아버지일까요?
And the husband says, yes, I'm the head of the house. 네, 남편이 말하기를 내가 가정의 머리라고 해요. And the wife will say, hey, be careful. 그런데 아내가 말하기를 조심하라고. I'm the neck. 나는 당신 목이라고. Now move the head. 이 머리를 움직일 수 있게 만드는 목이다. What does it mean? 무슨 의미가 있습니까? Brethren, you are equal. 남편과 아내는 동등한 위치에 있어요. Of course, the father thinks, 물론 아버지가 생각을 합니다. but the wife will what? 그렇지만 아내는 Will help 그 생각이 이루어지도록 도와줘요. to implement the plan of the father. 네, 그 아버지의 계획이 이루어질 수 있도록, 가족에 이루어질 수 있도록 어머니는 도와주는 존재입니다. What if there will be quarrel in the house? Problem in the house? So next one. The next question. 네, Is there any way to reconcile? 남편과 아내가 다툰 후에 What does Ephesians 4:26 say? 곧 바로 화해하는 방법이 있습니까? Be angry. 에베소서 4장 26절에 분을 내어도 Sin not. 죄를 짓지 말며 Let not the sun go down upon your wrath. 해가 지도록 분을 품지 말고. Can you afford to sleep if you have problem with your wife? 아내와 남편과 서로 다툰 후에 잠자리에 편안한 쉼을 누릴 수 있을까요? Never. 없어요. The Bible said, "Do not sleep if you have problem with your wife." 성경에서 말하기를 아내와 다툼이 있은 후에는 그 분을 품고 잠자리에 들지 말라라고 했어요. Settle before the sun go down. 해가 지기 전에 그 분을, 그 다툼을 해결을 해야 할 것입니다. Okay, another question. 네, 다른 질문은요. How can we find balance when there is disagreement? Always we have disagreement. 의견이 다를 때 어떻게 합의점을 찾을 수 있을까요? What shall we remember? 우리는 기억해야 할 것입니다. Can you read, brother? Proverbs 15:1. 잠언 15장 1절에 유순한 대답은 분노를 쉬게 하여도 과격한 말은 노를 격동하느니라. A soft answer, 유순한 대답이요, turn it away wrath. 분노를 쉬게 할 것입니다. And James 1:19. 야고보서 1장 19절에요. Listen carefully. It says here. 주의해서 들으시기를 바라겠습니다. Let every man be swift to hear. 내 사랑하는 형제들아 너희가 알거니와 Slow to speak. 사람마다 듣기는 속히 하고 말하기는 더디하며 And slow to wrath. 성내기도 더디하라. But what happened? 어떤 일이 일어나죠? When there is problem in the house, blah 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 blah. 문제가 있을 때 이렇게 합니다. Like machine gun. 이 기관총처럼 이렇게 입으로 기관총을 만들어요. And don't want to listen. 그리고 like 귀는 this 이렇게 one. 딱 막습니다. Just blah 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 and don't want to listen. 입에서는 기관총이 발사되지만 귀로는 막고 있어요. The other one also don't want to listen and blah blah blah. 네. 그래서 상대방 또 남편도 아내도 마찬가지예요. What will happen? 그러면 어떤 일이 일어날까요? Fire. 전쟁이 일어나죠. 전쟁이 그냥. 네. But if you apply this one, 그렇지만 우리가 이 성경절을 적용할 때 open the ears, 우리의 귀를 열고 close the mouth. 입을 이렇게 닫으면 So when you understand, when you listen, you understand. 우리가 그 아내의 말을 들을 때, 남편의 말을 들을 때 이해하게 될 것입니다. Sometimes we fight because we don't understand, right? 우리가 가끔 싸워요. 왜냐하면 이해하지 못하기 때문입니다. So before fighting, 그래서 싸움을 하기 전에 close the mouth 입을 꾹 다무시고 and open the ears 귀를 활짝 여시기를 바라겠습니다. and listen. 그리고 들으십시오. And then humble down. 그리고 겸손히 무릎 꿇으시기를 바라겠습니다. How many minutes to settle problem? How many minutes to settle problem? 우리가 문제가 있을 때 얼마나 빨리 몇 분 안에 이 문제를 해결할 수 있을까요? If Jesus is in your heart. 만약 예수님께서 여러분들의 마음에 Shall we read, 계시다면 brother? The last one? this one? Next one.
This one. First one. 네. 초기 문집 119페이지 첫 번째 단락입니다. 만일 교만과 이기심만 버린다면 대부분의 문제들은 5분 내에 해결될 수 있을 것이다. 자신을 정당화하기 위하여 낭비하는 시간 때문에 천사들은 슬퍼하고 하나님께서는 불쾌하게 여기신다. 하나님께서 자신을 정당화하기 위하여 널어놓은 변명에 귀를 기울이지 않으신다는 것과 당신의 종들이 과오를 범한 자들에게 저들의 잘못을 지적해주고 그 영혼들을 불에서 꺼내서 구원하는 일에 바쳐야 할 귀중한 시간들을 그런 일에 허비하는 것을 원치 않으심을 나는 보았다. How many minutes? 몇 분입니까? 5 minutes. 5분이에요. What if the wife has many mistakes? Husband only one. 만약 아내는 여러 가지 잘못을 했는데 남편은 하나 잘못했어요. 그럼 어떻게 할까요? Who will go and ask forgiveness? 누가 먼저 가서 용서를 구해야 합니까? The wife, plenty of mistakes. The husband, only one. You should come to me and ask forgiveness. 자, 아내가 많은 잘못을 했기 때문에 남편에게 와가지고 용서를 구해야 할까요? What is the biblical principles? Who will go and ask forgiveness? 이 성경의 원칙들을 바라볼 때 우리가 어떻게 누가 먼저 가서 용서를 구해야 합니까? Read. 저들의 잘못이 스물이요 나의 잘못이 하나만 있다 하여도 그대가 그 잘못의 장본인 것처럼 그 하나를 자복하라. 저들의 손을 붙잡고 하나님의 영의 감화 아래서 그대의 마음을 부드럽게 하여 나를 용서하시겠습니까? 제가 선생님께 대하여 잘못했습니다. 하늘 책들에 나를 대적해서 아무것도 기록되지 않도록 모든 잘못을 고치기 원합니다. If we do these things, brethren, 우리가 만약 이러한 일들을 행한다면 what will happen to our house? 우리 가정에 어떠한 일이 일어나겠습니까? There will be peace. 그 가정에는 평화가 있을 것입니다. Of course, there will be some problem, but we can solve the problem quickly before the sun. 물론 각 가정마다 여러 가지 문제들이 있어요. 그렇지만 해 지기 전에 그 문제들을 우리가 겸손히 해결한다면 Thank you very much. 모든 일이 이루어질 것입니다. 네, God bless 감사합니다. 하나님의 축복이 각 가정에 함께 임하기를 아멘. 기도합니다. 아멘. 네, 다 같이 일어나셔서 찬미 562장 찬미 부르도록 하겠습니다. 찬미 562장입니다. Once we please all in top. 저 배는 하늘 집 날마다 가까워 내 갈 길 멀지 않으니 전보다 가깝다 더 가깝고 더 가깝다 하루 길 되는 내 보냐 가까운 곳일세 그의 집에는 보좌 있는 곳으로 가까이 갑니다. 더 가깝고 더 가깝다 하루 길 되는 내 보냐 가까운 곳일세 이 세상 끝날에 십자가 벗고서 내 멸류관을 쓸 날이 가깝게
마치는 기도를 현 목사님 좀 해주시기를 바라겠습니다. 다 같이 무릎 꿇고 기도드리도록 하겠습니다. 감사하신 하늘에 계신 우리 아버지, 또 이 시간도 주님께서 저희들에게 특별한 영적인 양식으로서 먹여주시오니 감사합니다. 주님, 저희들이 배운 모든 이 아름다운 그리스도인의 모습이 우리 생활 가운데서 나타나서 주님의 아름다운 그러한 품성이 온 세상을 환하게 하는 그러한 일에 우리 모두가 앞장설 수 있도록 주님 축복하시고, 성령께서 역사하심으로써 온 세상에 큰 외침으로써 나타날 수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서. 주님, 오후 시간에도 더 귀중한 모든 하나님의 말씀들을 잘 이해할 수 있도록 저희의 귀를 열고 저희 모든 말씀들을 잘 이해할 수 있도록 성령께서 지도하실 것을 믿습니다. 또 이 집회가 마치기까지 매 시간마다 저희들에게 주시는 영적인 교훈들을 잘 이해하고 받아들일 수 있도록 주님 축복하시고, 말씀을 준비하는 모든 종들에게 주님 축복하여 주시옵기를 사랑이 많으신 예수님의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. 네, 아침 시간은 이로써 끝났습니다. 점심 맛있게 드시고 오후 시간 몇 시에 시작하죠? 오후 프로그램은 몇 시에 시작합니까? 2시입니다. 2시. 그래서 2시 이전에 꼭 이 자리에 다시 참석하여 주시기를 바라겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.